જામનગરમાં હેડક્વાર્ટર ધરાવતી લાલ પરિવારની કંપની શ્રીજી શિપિંગ કંપની અત્યાર સુધી માત્ર ભાગીદારી પેઢી હતી. હવે આ કંપની શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ તરીકે પબ્લિક લિમિટેડ કંપની બની છે અને આજે 26મી ઓગસ્ટે આ કંપનીનો લિસ્ટિંગ સમારોહ જામનગરની સયાજી હોટેલ ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રોકાણકારો ખૂબ જ ઉત્સાહમાં જોવા મળ્યા હતા. કંપનીના ચેરમેન અને એમડી અશોકભાઈ લાલ અને જોઈન્ટ એમડી જીતેન્દ્રભાઈ લાલના વડપણ હેઠળ શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ કંપનીનો આઈપીઓ તાજેતરમાં 19 થી 21 ઓગસ્ટ દરમિયાન ખુલ્યો હતો. આ આઈપીઓ 58 ગણો છલકાયો છે. ભારત સહિતના 40 દેશોના 19 લાખ જેટલા રોકાણકારોએ ₹410 કરોડના મૂલ્યના આઈપીઓ માટે ₹16,700 કરોડથી વધુની રકમ ભરીને આ ભરણાને વિક્રમી રીતે છલકાવી દીધું છે. રોકાણકારોએ કંપનીમાં અપ્રતિમ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે. આ પ્રસંગે જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જયેશભાઈ રૂપારેલિયાએ કંપનીના ચેરમેન અને એમડી અશોકભાઈ લાલ અને જોઈન્ટ એમડી જીતુભાઈ લાલને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને કંપનીની ભવ્ય સફળતા માટે શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરી હતી. આ ભવ્ય લિસ્ટિંગ સમારોહમાં અશોકભાઈ અને જીતુભાઈ લાલના માતા સહિતના પારિવારિક સભ્યો ઉપરાંત વિનોદભાઈ પાબારી, મિતેશ લાલ, કૃષ્ણરાજ લાલ, વિરાજ લાલ, બીએસસીના મેનેજર તેજસ પટેલ, લીડ મેનેજર નિખિલ શાહ, આસ્થા ડાગા તથા સંખ્યાબંધ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ઉદ્યોગકારો, વેપારી અગ્રણીઓ અને રોકાણકારો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે ચેરમેન અશોકભાઈ લાલે જણાવ્યું હતું કે 30 વર્ષ અગાઉ શૂન્ય મૂડી સાથે શરૂ થયેલા અમારા પરિવારના આ બિઝનેસે આજે 4,000 કરોડની બજાર વેલ્યુ ધરાવતી કંપનીનું સર્જન કર્યું છે. સ્ટીવીડોર કંપની તરીકે આઈપીઓ લાવનારી વિશ્વની પ્રથમ કંપની છે. આ સમારોહના અંતે કંપનીના જોઈન્ટ એમડી જીતુભાઈ લાલે રોકાણકારો પ્રત્યે વિશેષ આભારની લાગણી દર્શાવી હતી. આ સમારોહમાં કંપનીનો ફિલ્ડ સ્ટાફ, ઓફિસ સ્ટાફ તથા મિત્ર વર્તુળો અને શુભેચ્છકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ લિસ્ટિંગ સમારોહના કેટલાક મુખ્ય લાઈવ દ્રશ્યો અત્રે પ્રસ્તુત છે. So once again everyone, a very good morning and a very warm welcome. On behalf of Sriji Shipping Global Limited, we extend a very warm welcome to all of you. Thank you so much for gracing this occasion with your presence in this very good morning. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Team. Now let's play a corporate video of Sriji Shipping Global. Provides integrated shipping and logistics solutions for dry bulk cargo across India and Sri Lanka. Our operations are supported by a fleet of more than 80 vessels, including self-propelled barges, mini bulk carriers, tugboats, and floating cranes. Our diverse fleet enables us to handle dry bulk cargo at ports that are otherwise inaccessible to large carrier vessels due to shallow drafts, narrow entrances, or significant tidal variation. It was acknowledged by Deen Dayal Port Trust, DPT, for achieving notable productivity in the coal and coke handling category, discharging 36,376 metric tons of coal in a single day at Kandla Anchorage. In 2020, Reliance Industries Limited recognized the company for handling 26,100 metric tons per day of sulfur cargo at the Bedi Group of ports. Apart from mentioned awards, we have also received acknowledgements from various customers for our cargo handling activities, including ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, Reliance Industries Limited, Naira Energy Limited, and PNP Maritime Services Private Limited. Thank you so much, Mr. Tejas sir. Now I would also like to request CA Nikhil Shah sir, founder of Beeline Capital Advisor, and also request CS Neville Saujani sir to please join me on a stage. I request Ashok Kumar Lal sir, Chairman and Managing Director, to please welcome CA Nikhil Shah and CS Neville Saujani sir. Thank you so much, Ashok sir. Thank you so much. Now I request Mr. Jitendra Lal sir
Joint Managing Director for the company. I request you to please join me on a stage and welcome Mr. Ramnesh Kochagave, President and Head Equity Capital Market at Elara Capital India Private Limited, and Ms. Asta Daga, Senior Vice President of Elara. I request everyone to please give a huge round of applause. Thank you so much. At the same time, I request CA Mahesh Sarda sir, who is the well-wisher of the company. I request Jiddu sir to please join me. I request CA Mahesh Sarda sir to please join me on a stage. Sir. મારો બાદ લાલ પરિવાર દ્વારા સીજી શિપિંગ ગ્લોબલ કંપની લિમિટેડ વતી જામનગરના તમામ પત્રકારોને આ આઈપીઓ તથા કંપની વિશે માહિતીઓ આપવા માટે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સયાજી હોટેલ ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં કંપનીના ચેરમેન અને એમડી અશોકભાઈ લાલે શ્રીજી શિપિંગ ગ્લોબલ લિમિટેડ અંગે ટૂંકી પરંતુ વિગતવાર માહિતીઓ આપી હતી, જે અત્રે પ્રસ્તુત છે. દુખાવાથી પીડાતા દર્દીઓ માટે જામનગરમાં ફ્રી ડેમો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર. ચાલો અપનાવીએ નવીન એક્યુ પલ્સ ટેકનોલોજી, જે લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે, તમારા સ્નાયુઓને શક્તિ આપે, તમારા શરીરને જોમ આપે. ઉપરાંત પંજામાં સોજા થવા, પંજામાં ચડતા ગોટલા અને ગઠ્ઠા થવાની સમસ્યા, અન્ય ઘણા દુખાવાથી મુક્તિ મળે. લોહી પરિભ્રમણથી થતા આ રહ્યા સુધારા અને ફાયદાઓ. કોષની વૃદ્ધિ અને અંગની કામગીરીમાં સુધારો, ત્વચાને વધારે સ્વસ્થ બનાવે, ત્વચાની રોગ પ્રતિકારકતા વધારે, ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ લોહી સ્નાયુઓને આપે, હૃદયની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, મગજની કામગીરીમાં સુધારો કરે, શરીરમાં જોમ અને શક્તિ વધારે. નબળા રક્ત પરિભ્રમણને પરિણામે અનેક દર્દો આવે છે, જેવા કે ગઠ્ઠા થવા, સોજો ચડવો, તાણ, પગના તળિયામાં જણજણાટી, સાંધાનો લાંબા સમય સુધી દુખાવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, ગોટલામાં દુખાવો. અમારા સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને રોજ 30 મિનિટ ફ્રી ડેમો આપવામાં આવશે. આ સેન્ટરમાં ફ્રી ડેમોનો લાભ લઈ દુખાવાના દર્દથી મુક્તિ મેળવો. આજરોજ પહેલાં તો હું બધા પત્રકારોને આવકારું છું. આજે જે છેલ્લા 25 વર્ષથી આ સીજી શિપિંગ કંપની 1995 એટલે આમ 30 વર્ષ થયા, પણ 2001થી વધુ પડતું કાર્યશીલ થઈ અને 30 વર્ષની લાંબી મંજિલ કાપ્યા પછી સીજી શિપિંગમાંથી પાર્ટનરશિપ ફોર્મ હતી, જેને અમે કન્વર્ટ કરી અને પબ્લિક લિમિટેડમાં લઈ ગયા છીએ.
પબ્લિક લિમિટેડમાં જવાનું મોટામાં મોટું રીઝન એ કે અત્યારના જમાના પ્રમાણે યુગ પ્રમાણે અમે સીજી શિપિંગ ગ્લોબલ એ નામ રાખવાનું કારણ પણ એ જ હેતુ હતો કે હવે ગ્લોબલી, કેમ કે ખાલી પહેલાં અમે ગુજરાત પૂરતું કામ કરતા હતા, પહેલાં સૌરાષ્ટ્રમાં કરતા હતા, હવે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં કરીએ છીએ અને હવે આખા દેશની અંદર અમારો વ્યવસાયનો વિકાસ થાય છે. એટલે અમે સીજી શિપિંગ ગ્લોબલનું આજે આઈપીઓ જ્યારે ઓપન થયો ત્યારે તમારા માધ્યમથી પહેલાં તો હું બધા ઇન્વેસ્ટરોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું કે મારી કંપની ઉપર જે વિશ્વાસ શેર હોલ્ડરે મૂક્યો અને 400 કરોડની જગ્યાએ 16,000 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમનું ભયણું થયું. કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી જામનગરમાં આ મોટામાં મોટો આઈપીઓ જામનગર બેઝ કંપનીનો મોટામાં મોટો આઈપીઓ છે અને પબ્લિકે જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ પ્રમાણે અમારી જવાબદારી, મારી સંપૂર્ણ જવાબદારી હજી પણ વધી છે અને એ જવાબદારી હવે પહેલાં હું કામ કરતો તો અમારા માટે, હવે અમારે કામ કરવું પડશે કંપની માટે વિકાસનું. અને જ્યારે એક હાથની જગ્યાએ અનેક હાથ ભેગા થાય ત્યારે હંમેશ માટે થઈ એક કરતાં બે ભલા ને બે કરતાં 12 ભલા એ ટાઈપની આખી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. એટલે પબ્લિકે જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે તમારા માધ્યમથી એ પણ હું જાણ કરવા માગું છું કે અમે ખાલી 10% શેર જ ડાયલ્યુટ કર્યો છે, 90% શેર હજી અમારી કંપની પાસે જ છે. એટલે વ્યક્તિની જગ્યાએ હવે કંપની કાર્યશીલ રહેશે અને કંપની પ્રગતિ કરશે. આગળ જતા ભારત સરકારનો વિકાસ આપણે 6% દરથી વિકાસ જોઈએ છીએ, તો ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી દરિયાઈ માર્ગમાં ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તમે કમ્પેરિઝન કરો તો કોઈ પણ વસ્તુ છે એ લોજિસ્ટિક વગરની કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નથી ચાલતી અથવા તો લોજિસ્ટિક વગરનો કોઈ બિઝનેસ નથી ચાલતો. જ્યારે લોજિસ્ટિકની વાત કરો તો રેલવે અથવા ટ્રક, રોડ રસ્તા એ દિવસે દિવસે કન્જેસ્ટેડ થતા જાય છે અને કોસ્ટલી પણ પડતા જાય છે. કેમ કે જોગ્રાફિકલી એરિયા ભારતનો એટલો બધો મોટો છે કે ઈસ્ટથી વેસ્ટ પહોંચવા માટે તમારે ઘણું લાંબુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવું પડે. તો હવે પછીનો અમારો ફોકસ શિપ, સ્ટીવડોરિંગ, લાઇટરેજ, માઇનર પોર્ટનો બિઝનેસની સાથે હવે અમે કોસ્ટલ મુવમેન્ટમાં પણ જવા માંગીએ છીએ. કોસ્ટલ મુવમેન્ટમાં એટલા માટે જઈએ છીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પ્રોડક્શન કેપેસિટી વધવા માંડી છે. બીજું, જ્યારે સી માર્ગે તમે જાઓ એટલે પોલ્યુશન ઓછું થાય અને કોસ્ટવાઇઝ પણ કટિંગ થાય. કોસ્ટવાઇઝ કટિંગ થાય અને લોજિસ્ટિક કોસ્ટ ઓછી થાય ત્યારે પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓછી થાય. જો પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓછી થાય તો આપણે જેમ ભારતને ભવિષ્યનું ભારત તરીકે જે દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ એમ આપણી બધી ચીજ વસ્તુઓમાં સસ્તી થાય. તો દેશ નહીં પણ દુનિયા લેવલે પણ મેક ઇન ભારતનું જે સૂત્ર અત્યારે ભારત દેશ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જે ડ્રીમ અથવા સ્વપ્નું છે કે મેક ઇન ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા ત્યારે જ સક્સેસ થાય કે આપણી પ્રોડક્શનની ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટીમાં આપણે પહોંચી શકીએ અને કોમ્પિટિટિવ રેટ હોય. કોમ્પિટિટિવ રેટની અંદર એસે લોજિસ્ટિક પાર્ટનર્સ અમે એ કોશિશમાં છીએ કે રોડ અને રેલની જગ્યાએ બાય સી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય, જેથી કરી લોજિસ્ટિકમાં મોટો બેનિફિટ થાય અને રો મટીરિયલ સસ્તું પડે. તો મેક ઇન ઇન્ડિયાનો જે પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટ પણ આપણને ફાયદાકારક ભારતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે રહીએ. આગળ જોતાં અત્યારે જે રીતે નદીઓ જોડવાનું કામ અથવા દરિયા માર્ગે જે વધુમાં વધુ માલનું હેરાફેરી થાય એના માટે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંનેઓ પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. એટલે આ તો એના જેવું છે કે સ્કોપને કેમ તમે એન્કેસ કરી શકો. તો આજે આઈપીઓ જ્યારે અમે લઈ આવ્યા છીએ
ત્યારે અમારી રેસ્પોન્સિબિલિટી જવાબદારી વધી છે અને પબ્લિકે જે રીતે હાથ અમારા મજબૂત કર્યા છે અને અમારા ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ પબ્લિકનો તમારા માધ્યમથી ફરીથી હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ચેરમેન તરીકે એટલી ખાતરી આપું છું કે તમારો વિશ્વાસમાં વધારો થશે અને ભવિષ્યમાં આપણે પહેલાં અમે હતા કે અમે ડેવલપ થતા હતા, હવે આપણે ડેવલપ થશું, આ મારું સપનું છે અને એના માટેના મારી પાસે ઘણા બધા પ્લાનો છે જે ભવિષ્યની અંદર જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા જશે એમ આપણે મીડિયા સાથે પણ મુલાકાત કરશું, મીડિયાને પણ અમારું જે ડેવલપમેન્ટ છે એની જાણ કરશું અને હું જે રીતે છેલ્લા મારા 35 વર્ષના લાઈફના એક્સપિરિયન્સ આ મારી કંપની શૂન્યમાંથી સર્જન કરી અને આ લેવલે પહોંચ્યા છે, તો હવે તો એકલા હતા કે કુટુંબ હતું, હવે તો પબ્લિક સાથે છે, તો હું માનું ત્યાં સુધી હવે પ્લસની જગ્યાએ અમારા વ્યવસાયમાં મલ્ટીપ્લાય એટલે કે ગુણાકારની દ્રષ્ટિએ આગળ વધવાનું સપનું લઈ, કેન્દ્ર સરકારના સપનાને લઈ દરિયા માર્ગે વધુમાં વધુ માલનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધે અને લોજિસ્ટિક કોસ્ટ ઘટે, આ અમારા પ્રયત્ન રહેશે.